ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ਦੇ ਵੱਲੋਂ फूड सप्लाई विभाग ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, जिस नोटिस के बाद आड़तीਆ विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। पंजाब ਅਤੇ हरियाणा जो सूबे ने इन्हां दे विच खड़बड़ी मची हुई है। दरअसल की है नोटिस तो तुहानू दस दईए कि FCI ने जो नोटिस जारी किया है, जो आदेश जारी किए हैं, उस दे विच कहा गया है कि जो इस बारी कणक की खरीद होएगी उसके पैसे जो उसकी अदायगी होएगी सरकार सीधा किसानों के खाते दे विच करेगी। एक तरह के नाल आड़तीਆਂ ते सीधा हमला दसिया जा रहा है, क्योंकि जेकर विचकार आड़तीए नहीं होणगे तां ही जो है किसानों के खाते दे विच जो है सरकार दे वल्लों सीधी अदायगी की जाएगी। फूड सप्लाई विभाग के वल्लों जो फसल खरीदी जाएगी, FCI जो किसानों की फसल खरीदेगी इस बार की कणक की, उसकी अदायगी सीधी किसानों के खाते दे विच होएगी। तो इस नूं लैके आड़तीਆ वर्ग काफ़ी निराश नज़र आ रहा है, जिन्हां दे विच भारी रोस पाया जा रहा है कि इस तरह दे नाल उन्हां दी होंद ते सीधी चोट वज रही है। उन्हें कहा कि संघी ढांचे ते एक तरीके दे नाल जो है केंद्र सरकार सीधी चोट मार रही है, क्योंकि जेकर विचकार उन्हां दा कोई रोल नहीं होएगा तो उन्हां दी सुभाविक ही होंद खत्म हो जाएगी। जिस दे चलदे ही आड़तीਆਂ ने हुण फैसला लिया कि 1 अप्रैल तो वह हड़ताल करनगे, केंद्र सरकार के खिलाफ रोस मुजाहरे होणगे। एक पासे पहला ही खेती कानूनों के खिलाफ जो किसान ने दिल्ली दी बरूहां ते डटे हुए ने, संयुक्त किसान मोर्चे के वल्लों दिते जांदे ऐलानां दे अनुसार पूरे देश दे विच वख-वख तरीकिਆਂ दे नाल केंद्र सरकार के खिलाफ जो नवे केंद्र सरकार के खेती कानून ने उन्हां दे खिलाफ रोस प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो हुण जो इस तरीके दे विच खेतीबाड़ी विभाग दे विच ही एक नवा होर जो फरमान जारी किया गया है FCI दे वल्लों कि जो किसानां दी कणक की खरीद होवेगी उसकी अदायगी सीधा होवेगी। तो इसनूं लैके जो है आड़तीਆਂ दे वल्लों वड्डे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आड़तीਆਂ दा कहना है कि एक तरीके दे नाल उन्हां दा जो किसानां दे नाल 9 मार्च का रिश्ता है उसनूं तोड़न की कोशिश की जा रही है। जो पहला खेती कानून उन्हां दे वल्लों लागू किए गए सन केंद्र सरकार दे वल्लों, तो उसते भी कुछ अजिहे ही सवाल चुके गए सन कि उसदे विचों भी आड़तीਆਂ नूं हटाया जा रहा है, जो कि दोहां धिरां दा एक तरह दे नाल कनैक्शन कट्टिया जा रहा है केंद्र सरकार दे वल्लों। तो आड़तीਆਂ दे इल्जाम ने केंद्र सरकार ते कि खेती कानून तो हले तक केंद्र सरकार सीधे तौर पर लागू नहीं कर सकी। तो एक तरीके दे नाल नवा पैंतड़ा आजमा रही है केंद्र सरकार कि FCI दे बहाने इस फरमान के बहाने के जरिए इन्हां खेती कानूनों नूं जो लागू कर देवे। तो तुहानूं दस दईए असीं तुहानूं एक बारी ग्राफिक्स के जरिए समझाउणा चाहांगे कि आखिर किस तरीके दे नाल जो FCI का फरमान है वो की कहता है तो इसते आड़तीए क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आड़तीਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ है कि जेकर ये लागू हुंदा है तो इस दे नाल उन्हां दी होंद नूं सीधा खतरा है। तो जिस चलते ही आड़तीਆ एसोसीएशन के वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया है 1 अप्रैल तो जो पंजाब के जां होरनां सूबियां दे आड़तीए ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोस मुजाहरे करनगे। तो तुहानूं दसदे चलदे हां ग्राफिक्स के जरिए कि FCI दा की तर्क है ते इस दे उल्ट आड़तीए इस ते की सवाल खड़े कर रहे हैं। जेकर FCI दी मन्नीए तो जो उन्होंने वालों नवा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो नवे आदेश लागू हुए ने, इस दे नाल जो साडा सिस्टम है वो होर पारदर्शी हो जाएगा, क्योंकि जो किसान ने उन्होंने अनुसार सीधा केंद्र के नाल जुड़ जाएंगे, सरकार दी सेवावां सीधे तौर पर उन्होंने मिलणगियां। पर आड़तीਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ है कि जो नवा सिस्टम सरकार लियाउणा चाहुंदी है वो पंजाब दे लई ठीक नहीं, क्योंकि उन्हां दा कहना है कि पंजाब दे विच केवल 40% जो लोग ने उन्हां दे कोल अपणियां ज़मीनां ने, बाकी लोकां दे कोल ज़्यादातर ठेके ते ज़मीनां ने। ते पंजाब दे विच जो ये फरमान है वो किते भी जो है वो ठीक बैठदा नहीं नज़र आउंदा। दूसरे पहलू की गल करिए तो FCI कहती है कि पैसा सीधा किसानों के खाते दे विच जाएगा। जिस वेले इस बारी कणक की खरीद होगी तो FCI सीधा जो इसकी अदायगी है किसान नूं करेगी उसके अकाउंट दे विच। दस दईए कि जो आड़तीए ने वो तकरीबन 2% कमीशन के बदले किसान की फसल की साम संभाल जो है जो उन्होंने गोदामां तक लैन जाने की जिम्मेवारी है वो सारा 2% कमीशन रख के करते हैं। तो इसते हुण आड़तीਆਂ वालों इतराज जताया जा रहा है
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ FCI ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। FCI ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਤਰਕ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ FCI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। FCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ FCI ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2% ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ FCI ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਗੇ। FCI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਆੜਤੀਆ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਹੈ, ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਗੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖੁਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ FCI ਨੇ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਢੀ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।